Good afternoon. Yeah. Am I audible? Let me know whether am I audible to you or not. Good afternoon. Am I audible? Yeah. Done. So last class I've started with the scope of managerial economics, and here the scope of managerial economics is explained by taking some 6 parameters into consideration. My first scope, or my first area in managerial economics, or my first area where managerial focuses is demand analysis and demand forecasting. So here demand forecasting is nothing but estimating the future demand of a product. Until and unless if you are not able to estimate the future demand of a product, it is highly impossible to operate the business or to run the business. Why? Because demand forecasting result will give rise to solution to many problems. So one problem might be, if you want to continue the production, or if you want to start the production, the first question arises is how many number of products you have to manufacture, and that solution will be provided only by demand forecasting. And and how many number of workers are required, again demand forecasting will help you out to give that answer. So likewise, there are different questions which are linked with the result of demand forecasting. So demand forecasting is made one of a major area, and that is the reason the managerial economists mainly focuses on demand forecasting. In order to estimate the demand for a product, we have different techniques to estimate the demand. One technique might be statistical technique, and another technique might be survey method. Depending upon the nature of the business and depending upon the situation of your business, you can pick your own method to estimate the future demand of a product. So that is demand forecasting. And coming to demand analysis, here demand analysis means here after forecasting the demand for a product, if you found that the demand of a product is not up to the expected mark, so we have to take some steps in order to enhance the demand of a product. So what kind of steps are to be taken here? Or if the demand is high, what is your next course of action? Everything has to be analyzed here, and that course of action will be given based on this demand analysis. And in this demand analysis,
I'm going to discuss about various factors that influence your demand. ఈ డిమాండ్ అనాలిసిస్ లో డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ని స్టడీ చేస్తామండి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి ఈ నెక్స్ట్ ఏ స్టెప్ తీసుకోవాలి అనేది తెలుస్తుందండి. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఏరియా in managerial economics. The second area in managerial economics is a cost analysis. Coming to this cost analysis, in this cost analysis we are going to determine how much amount of money is invested on producing a product. One has to identify what is the cost that is associated in manufacturing a product. If I identify the cost associated to manufacture a product, then I can determine the selling price here, or else then I can determine the quantity of production here. Based on the quantity of production, you can reduce the expenditure also. So cost analysis is nothing but it is an aspect which deals with maintaining a proper balance between your input and output decisions. So cost analysis is a concept which establishes a proper relationship between your input and output decision. మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డెసిషన్ మధ్య ఒక ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదాన్ని కాస్ట్ అనాలిసిస్ అని చెప్తామండి. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అంటే the raw material that we use for producing a product, the labor cost that is incurred in producing a product, and other kind of costs that are associated with this, that comes under cost analysis. And sorry, that comes under input in cost analysis. Coming to output, how many number of products are produced here, and what will be the relation between that cost and other aspects here. So that deals here. Well, am I audible? వినపడుతుందా మీకు? సార్ వినపడుతుందా? Okay, fine. So in this cost analysis, I'm going to study about the input and output decisions. In this cost analysis, I'm going to study about the input and output decision here, and making a proper balance between input and output decision. Making a proper balance between input and output decision will influence the result of your business. The result of a business completely depends upon the cost that is associated in producing a product. At the same time, the output, the number of products we manufacture here. A proper relation between these two will help you out in determining the input and output decision. And the third area in managerial economics is a production and supply analysis. Here production and supply analysis. In this production analysis, I deal with the method that is applied to produce a product, and the different type of production techniques are included in this production analysis. ఈ ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ లో లేకపోతే ఈ ప్రొడక్షన్ లో నా ఫోకస్ మొత్తం కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేయడానికి ఎలాంటి మెథడ్ అప్లై చేస్తాము, అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేయడానికి తక్కువ కాస్ట్ అప్లై చేయాలంటే ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తామో వాటి గురించి మాత్రమే ఉంటుందండి. సో production analysis deals with identifying the most feasible production method or production technique so that I can minimize my expenditure and maximize the revenue. And the second part is supply analysis. So here supply analysis deals with making your products available to all the customers. Here producing a product is the first half of your business, and making that product reach to the customer or making that product available to the customer becomes the second part here. సో ఇక్కడ సప్లై అనాలిసిస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది కస్టమర్ కొనడానికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాడు. అలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నప్పుడు వాడికి ఆ ప్రోడక్ట్ వాడి దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్లో ఉండే విధంగా చూసుకోవడం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, అని దాన్ని సప్లై అనాలిసిస్ అని చెప్తారు. వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ sufficient amount of stock or whether the required stock is maintained in the nearby retail stores or not. So making a proper availability of your products comes under supply analysis. If a customer is very much interested to purchase your product, and if that product is not available in the nearby store, customer will not wait until you send that product to the store.
he will go for an alternative. So my customer is shifted to next alternative product, means I am losing a customer here. So in order to overcome this kind of disadvantage, the managerial economics has to focus on supply analysis also. We have to take necessary steps to maintain proper availability of your stock in the nearby stores. That is called as supply analysis. Well, am I audible now? See, am I audible? వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా ఒకసారి చూడండి అమ్మా. వినిపిస్ ఇందాకడేనా? ఓకే, ఓకే, డన్. So far I have given you about demand analysis and forecasting. Next one is cost analysis, production and supply analysis were discussed. And the next important area focused is pricing decision. సో ఇంతకు ముందు కాస్ట్ గురించి మాట్లాడామండి. సెకండ్ పాయింట్లో కాస్ట్ గురించి మాట్లాడాం. ఈ కాస్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ నా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో ఆ ఖర్చు గురించి మాత్రమే డీల్ చేశానండి. దాన్ని కాస్ట్ అనాలిసిస్ అని చెప్పాం. కానీ ఇక్కడ ప్రైసింగ్ డెసిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మై ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ the money that is associated in producing a product, but my focus extends to the selling price of a product. How I have to fix the price of a product. ikkada manaki కాస్ట్ అనాలిసిస్లో ఎంత ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది మాత్రమే మాట్లాడామండి. కానీ ప్రైసింగ్ డెసిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం ఎంత ప్రైస్కి అమ్మొచ్చు, హౌ డు వి డిటర్మైన్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. సో our focus is on determining the selling price here. That is called as pricing decision. And probably మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ సెల్లింగ్ ప్రైస్కి అసలు ఇంత స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన పని ఏంటి? మీరు 4th స్టాండర్డ్లో మ్యాథమెటిక్స్లో చదువుకొని ఉంటారండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అని. అంటే మనం తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఆ ఖర్చు, దాంతోపాటు కొంత ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్. దీనికోసం మనం కొత్తగా చదువుకోవాలా? ఇలాంటి డౌట్స్ ప్రాబబుల్లీ మీకు రావచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఈ డౌట్స్ ఈ డౌట్ అరైజ్ అయినప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటంటే, మనకి మీ 4th స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అనేది బిజినెస్లో ఒక అవుట్డేటెడ్ టెక్నిక్ అని. సే దేర్ ఆర్ టూ పర్సన్ హూ ఆర్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్. ఒక ఇద్దరు సెల్లర్స్ ఒకటే రకమైన వస్తువుని అమ్ముతున్నారు. అలా అమ్ముతున్నప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఒకటే ప్రైస్ పెట్టరు. ఒకడు ఒక ప్రైస్ పెడితే ఇంకొక ప్రైస్ పెడతారు. whoever quotes the less price, automatically people will go with that product. So మీరు చెప్పిన 4th స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, మీరు చదువుకున్న 4th స్టాండర్డ్ ఫార్ములా పెడితే కనుక మొత్తం అందరూ కూడా ఒకటే ప్రైస్ పెట్టాలండి. అందరూ ఒకటే ప్రైస్ పెట్టాలి. కానీ మరి ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ మనకు వర్తించదు. ఎందుకంటే ప్రైస్ విల్ బి varied in accordance to the product. మరి price how do we fix the price here? There are different techniques to determine the price of a product. ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నిక్స్ని మనం ఇక్కడ ప్రైసింగ్ డెసిషన్స్ అని చెప్తాం. లెట్ మీ గివ్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు సాక్షి న్యూస్ పేపర్ ఐడియా ఉంటుంది. ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు, అంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాని ప్రైస్ 2 రూపీస్ అండి. దాని ప్రైస్ 2 రూపీస్. ఇప్పుడు అదే న్యూస్ పేపర్ 5 రూపీస్ 6 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మార్కెట్లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వడానికి ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ని అలవాటు చేసుకోవడం కోసం తక్కువ ప్రైస్ కోట్ చేశారండి. తర్వాత వన్స్ ఆ పేపర్ క్లిక్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని పేపర్స్తో పాటు వీళ్ళు కూడా ప్రైస్ని యాజ్ యూజువల్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అంటే ప్రైస్ పెంచేశారండి. ఈ ప్రైసింగ్ టెక్నిక్ని మనం స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్ అని చెప్తాం. సారీ, పెనెట్రేషన్ ప్రైసింగ్ అని చెప్తాం. ఈ ప్రైసింగ్ టెక్నిక్ని పెనెట్రేషన్ ప్రైసింగ్ అని చెప్తాం. సో ఈ పెనెట్రేషన్ ప్రైసింగ్లో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ముందు ప్రోడక్ట్ని పబ్లిక్కి అలవాటు చేయడం, ఆ తర్వాత ప్రైస్ పెంచేసుకోవడం. దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ డెసిషన్. అలాగే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అనేది మీకు మార్కెట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది. అది పాత పడుతున్న కొద్దీ ప్రైస్ తగ్గుతూ ఉంటుందండి.
అంటే ఇనీషియల్గా మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయినప్పుడు హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, అది ప్రోడక్ట్ అలవాటు అయిన కొద్దీ దాని ప్రైస్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. మీరు చూసే యాపిల్ ఫోన్స్, ఏ యాపిల్ ఫోన్ అయినా ఒక కొత్త వర్షన్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది, ఆ వర్షన్ పాత పడుతున్న కొద్దీ దాని ప్రైస్ తగ్గుతూ ఉంటుందని. సో అలాంటి టెక్నిక్ని మనం స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్ అని చెప్తాము. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రైసింగ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ది న్యూ కస్టమర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే ప్రైసింగ్ టెక్నిక్స్ అండి ఇవి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రైసింగ్ టెక్నిక్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్. యూ కెనాట్ బ్లైండ్లీ సే దట్ skimming pricing is the best one, or you cannot say that penetration pricing is the best one. Depending upon the product, depending upon the nature of your business, pricing technique will vary. So this is about your fourth area. And the fifth area, profit management. So coming to this fifth area, profit management, if you want to identify the profit of a business, or if you want to identify the financial position of a business, how do we identify? మీ బిజినెస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఈ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రకరకాల ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత బోల్డ్ అంత టైం తీసుకొని క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత ఎట్ లాస్ట్ యూ విల్ కన్క్లూడ్ వెదర్ యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాసెస్. సో ఇదంతా కన్క్లూడ్ చేయడానికి మీకు చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. Speaking in a real time practice or taking accounting knowledge into consideration, మనకి ఒక బిజినెస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే ముందు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఈ మూడింటిని కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఒక స్టేట్మెంట్ డిఫైన్ అయితే అప్పుడు అది మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అండి. ఇదంతా కూడా ఈ ప్రొసీజర్ అంతా జరగడానికి on an average it takes some two working days. It takes some 2 days to perform all these process. అంటే మన బిజినెస్ లాభాల్లో నడుస్తుందా నష్టాల్లో నడుస్తుందా అని చెప్పేదానికి ఇంత పెద్ద ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నామండి. సో డిస్పైట్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్రాన్ హెక్టిక్ కాంప్లెక్స్ టెక్నిక్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అదర్ మెథడ్స్. అంటే మనకి ప్రాఫిట్లో ఉందా లేదా లేకపోతే లాస్లో నడుస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇవి కాకుండా మనకి వేరే కొన్ని ఈజీ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ని మనం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాం. సో ఇందులో నేను చెప్పే ఫస్ట్ మెథడ్ని బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అని చెప్తాను. బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక బిజినెస్ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ని బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అంటారండి. మరి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఏ పాయింట్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో లాస్. ఎక్కడైతే ప్రాఫిట్ లాసు రెండు రావో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అని చెప్తాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు వచ్చిన రిటర్న్స్ రెండు ఒకటే. యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 10,000 rupees అండ్ యూ గెయిన్ 10,000 rupees. సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది మీరు గెయిన్ చేసింది రెండు ఒకటే. అంటే లాభం నష్టం రెండు రాకుండా ఫ్లోట్ అయ్యే ఒక పాయింట్ని దాన్ని మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అని చెప్తాం. ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ని కనుక మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే మీ బిజినెస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఈజీ అండి. సే లైక్ ది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈస్ 250. మీ కంపెనీ పొజిషన్, ఇప్పుడు మీ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ నేను అనలైజ్ చేస్తాను, 271 ఉందండి. అబోవ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ కాబట్టి లాభంలో ఉంది. 242 లెస్ దాన్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ నష్టంలో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ సింపుల్ టెక్నిక్ టు డిటర్మైన్ ది ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఒక కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఇది ఒక టెక్నిక్ అండి. ఓకే, సో కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ డిటర్మైన్ చేయడానికి ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక టెక్నిక్. ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ కాకుండా మీకు ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటంటే యూ కెన్ గో విత్ రేషియో అనాలిసిస్ అంటే మనకి ఐ హ్యావ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ హియర్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అవైలబుల్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ వన్ హ్యావ్ టు చూస్ a formula called as profitability formulas or profitability ratios. ఆ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్లో మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ప్రాఫిట్లో నడుస్తుందా లాస్లో నడుస్తుందా అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పొచ్చు. దాన్ని ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ అని చెప్తాం. సో
in order to determine the financial position of a company, you cannot, it is not required to go for a long run procedure. It is very simple. You can use either, you can go with break even analysis, or you can go with ratio analysis, depending upon the nature of the business, or depending upon the data that is available. You can opt your own method. So this is about profit management. And well, the last one is capital management. Coming to this capital management, a decision that is related, a decision that is related to investment is called as capital management. మనకి మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన డెసిషన్ ని క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తామండి. సో దిస్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ is a one important decision which cannot be reverted back, a decision which cannot be reverted back. So that is the reason one has to analyze before investing money. Until and unless if you are thorough with your analysis, or until and unless if you are thorough with all the information, one has to invest money. Simply speaking, capital management is an aspect which gives you an information about whether your business proposal that you have opted will yield you profit or loss. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరు పలానా బిజినెస్ చేద్దాము అనే ఒక ప్రపోజల్ పెట్టుకుంటే కనుక ఆ ప్రపోజల్ అనేది ప్రాఫిట్ తెస్తుందా, లాస్ తీసుకొని వస్తుందా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూస్ చేసే టెక్నిక్ని క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాము. A technique which is used to identify the ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్. ఒక బిజినెస్ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేదాన్ని క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాం. సే నా దగ్గర ఒక 3 బిజినెస్ ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. 3 బిజినెస్ ప్రపోజల్స్ ఉన్నప్పుడు వీటిలో ఏ ప్రపోజల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇస్తుందో ఆ ప్రపోజల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలండి. మరి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేది అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? If you can use this capital management technique, it is very simple, or it will give you the solution for that. There are many capital management techniques here. One technique might be payback period, another technique might be accounting rate of return, net present value, internal rate of return, profitability index. Likewise, there are many techniques to determine, the ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రపోజల్. ఒక బిజినెస్ ప్రపోజల్ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇలా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ. సో దిస్ ఇస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యాజ్ యూజువల్ ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్ సో దట్ ఐ కెన్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ 1 or 2 minutes. సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్ పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అగైన్. సో చూడండి, మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ చూపించాను. యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ screen, you can go through the presentation here. Business firms that are generally organized for the purpose of making profit, and in the long run profit provide the chief measure of success. In this connection, an important point worthy considering is the element of uncertainty existing about profit because of variations in cost and revenue, which in turn are caused by factors both internal and external to the firm. If knowledge about the future were perfect, profit analysis would have been a very easy task. So ikkada meeku
ఇది ప్రాబ్లం మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు అండి. ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం చేసేది ఒకటేనండి. మీరు ఏ బిజినెస్ అయితే ఏదైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, మీరు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునే బిజినెస్ అనేది లాభం తీసుకొని వస్తుందా రాదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే ఒక టెక్నిక్ని ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తామండి. A simple technique which can assess the relative worth of your business proposal. మీ బిజినెస్ ప్రపోజల్ యొక్క రిలేటివ్ వర్త్ని డిటర్మైన్ చేసేదాన్ని ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తామండి. A technique which can determine the relative worth of your business proposal, that is called as profit management. Again, you can see this, you can see the another slide here, capital management. యా, ఎనీ డౌట్స్? సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చూడండి. ఐల్ బి వెయిటింగ్. సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే. యా, సో మీకు డౌట్స్ ఏవి లేవు అనుకుంటున్నాను. ఐ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. సి, మీకు మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్స్. A subject which is a combination of management and economics. So that is the reason it is not a pure subject. Managerial economics అనేది ఒక ప్యూర్ సబ్జెక్ట్ కాదండి. మేనేజ్మెంట్లో నుంచి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని, ఎకనామిక్స్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని ఒక సబ్జెక్ట్గా ఫ్రేమ్ చేసి బిజినెస్ని రన్ చేస్తే దాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మీకు మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఏ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు solve your business related problems is called as managerial economics. A subject which uses to solve your business related problems. మీ బిజినెస్లో రైజ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక ఫినామినాని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్పామండి. అలాగే ఇక్కడ మరి మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తుంది? సో ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది మన బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తుందంటే, వి యూజ్ మెనీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో వేరే సబ్జెక్ట్స్ని చాలా ఇంక్లూడ్ చేస్తామండి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడండి, మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించానండి, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎకనామిక్స్. రిలేషన్షిప్ విత్ ఎకనామిక్స్ అంటే నేను మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ని వాడుతున్నాను. ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది సంథింగ్ లైక్ యావరేజ్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, ఇలా కొన్ని ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ని నేను మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో యూస్ చేస్తున్నాను. మరి ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు అంటే, ఇన్ ఏరియా వేర్ యూ ఇంప్లిమెంట్ కాస్ట్ అనాలిసిస్. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కాస్ట్ అనాలిసిస్ అని చెప్పాను. కాస్ట్ అనాలిసిస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దగ్గర మనం ఎకనామిక్స్ని యూస్ చేస్తామండి. కాస్ట్ అనాలిసిస్ని యూస్ చేసే దగ్గర ఎకనామిక్స్ని యూస్ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ రిలేషన్ విత్ ఎకనామిక్స్ అంటే నేను అలాగే కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ దగ్గర నేను బేసిక్ ఎకనామిక్స్ని యూస్ చేస్తానండి. సో ఇక్కడ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా ఎకనామిక్స్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో ఇలా యూస్ చేస్తాం. అదర్ దాన్ ఎకనామిక్స్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, మేనేజ్మెంట్ థియరీ అండ్ అకౌంటింగ్. సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ థియరీ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తామంటే, సంథింగ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు ఆపరేట్ ఎ బిజినెస్. వెన్ ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ ఎ బిజినెస్ ఐ హ్యావ్ టు లీడ్ ఎ టీమ్. ఒక టీమ్ని లీడ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ఐ హ్యావ్ టు లీడ్ ఎ టీమ్. ఒక టీమ్ని లీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్ దట్ రిగార్డ్ ఐ నీడ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్. సో I'll simply grab the concepts from leadership and apply that in my business. నేను లీడర్షిప్కి సంబంధించిన కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని గ్రాప్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ బిజినెస్లో లేకపోతే దాన్ని మళ్ళీ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో అప్లై చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్, ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ మేనేజ్మెంట్ థియరీ. అండ్ అలాగే అకౌంటింగ్, మనకి బిజినెస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే మీకు
ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది, అలా అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. మరి అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను మొత్తం ఎంకామ్ చదవండి బీకామ్ చదవండి అని చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఆ అకౌంట్స్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మాత్రమే తీసుకుంటే that is more than sufficient to run a business. Why? Because బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునే ప్రతి ఒక్కడు ఖచ్చితంగా అకౌంట్స్ చదవాలి, లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఐసీడబ్ల్యూ చేయాలి, సిఏ చేయాలి అంటే ఎవరు బిజినెస్ పెట్టలేరండి. మరి బిజినెస్ ఆపరేట్ చేసేవాడికి అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మీకు ఏదైతే అవసరం అవుతుందో అది మాత్రమే గ్రాప్ చేస్తున్నాం. సో I use some concepts from accounting and apply that in managerial economics. This is managerial economics and its relation with accounting. And next, managerial economics with mathematics. Mari mathematics ela vadutunnaru in order to represent your business position, మీ business position ని represent cheyadaniki I use basic mathematical formulas, or I use basic mathematical functions. నేను బిజినెస్ పొజిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, బిజినెస్ పొజిషన్ని అనలైజ్ చేయడానికి నాకు నంబర్స్ కావాలి, నాకు మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ కావాలండి. ఇన్ దట్ రిగార్డ్ ఐ యూజ్ మ్యాథమెటిక్స్ హియర్. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు I will go with addition, I'll go with subtraction, I'll go with multiplication. So basic mathematical functions are implemented in business. And next, స్టాటిస్టిక్స్. ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ని మళ్ళీ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో మనం స్టాటిస్టిక్స్ని యూజ్ చేస్తానండి. ఐఎమ్ యూజింగ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. మరి స్టాటిస్టిక్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు? లాస్ట్ మంత్ సేల్ ఎలా ఉంది, ఈ మంత్ సేల్ ఎలా ఉంది, అలాగే నెక్స్ట్ మంత్ సేల్ ఎలా ఉండబోతుందని ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక బార్ గ్రాఫ్ లేకపోతే ఒక పై చార్ట్ గీయాల్సి వస్తుంది. మరి ఆ చార్ట్ అనేది స్టాటిస్టిక్స్లోంచే తీసుకొని వస్తున్నామండి. సో some concepts from statistics are drawn and again applied here. Managerial economics with operations research. Operations research ante a subject which is used to make డెసిషన్స్. మీకు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ యూస్ చేయొచ్చు, డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మ్యాథమెటిక్స్ యూస్ చేయొచ్చు. సో కంప్యూటర్ సైన్స్ కాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ యూస్ చేసినప్పుడు డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి. ఆ టెక్నిక్ని మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది మనకి ఒక ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇమాజిన్ దట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ 3 to 4 solutions that will solve my purpose, but out of this 4 solution, which solution is the best one? A best solution ఏది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే if I can apply a technique from operation research, that will easily help me out. So that is your managerial economics, its relation with operation research. Again, managerial economics and the theory of decision making. అంటే ఇక్కడ decision making procedure గురించి మాట్లాడతామని, how a decision is made. నెక్స్ట్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసండి కంప్యూటర్ సైన్స్ టెక్నిక్స్ని మనం మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం. ఐ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ఎస్ టాలీ. అకౌంటింగ్ సంబంధించిన టాలీ సాఫ్ట్వేర్ ఉందండి. సో ఐ యూజ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ హియర్. ఆర్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ related to operations research. I use that software here. Even you can use decision support system. So this is how we use some concepts of computer science in managerial economics. Okay. So చూడండి, managerial economics and its relation with other subjects. Please go through this slide once. మీకు అర్థం కాంది ఏదైనా లేకపోతే రిలేషన్ ఏదైనా క్లియర్గా లేదు అని అనుకుంటే ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్ సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అగైన్. I'll be waiting for a while. సో మీకు అర్థం కాని టాపిక్ లేకపోతే అర్థం కాని రిలేషన్ ఏదైనా ఉంటే ఈ స్క్రీన్ మీద చూసి మీ చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. I'll explain that. Yeah. మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్. ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్లో ఇది ఒక బ్రాంచ్ అండి. దిస్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఒక్కొక్క టెక్నిక్ కూడా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఒక్కొక్క టెక్నిక్ యూజ్ చేసి డెసిషన్ అనేది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అండి. ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్
with multiple number of solutions తో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఏ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు మీకు ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్లో ఏదైనా ఒక టెక్నిక్ని అప్లై చేయొచ్చు. సే ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్లో గేమ్ థియరీ అని ఒక టెక్నిక్ ఉంది. దట్ టెక్నిక్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఆర్ ఎల్స్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్లో మీకు ట్రావెలింగ్ సేల్స్మెన్ టెక్నిక్ ఉంది, ఆ థియరీ అప్లై చేయొచ్చు. ఇలా మనకి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక మెథడ్ అప్లై చేసినప్పుడు సింపుల్గా మాట్లాడితే ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ ఇస్ IBFS. The output of operations research is IBFS. Initial basic feasible solution. మీరు ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ టెక్నిక్ ఏదైనా అప్లై చేస్తున్నారు అని అంటే ఒక ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ని మీకు డెలివర్ చేస్తున్నాను. సో మనకి బిజినెస్లో మీకు బిజినెస్లో ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ టెక్నిక్ని యూస్ చేస్తే మీకు బెస్ట్ డెసిషన్ని తీసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ 5th పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి, 6th పాయింట్ చూడండి, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. జనరల్గా డెసిషన్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారు అంటే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందని. ఆ ప్రొసీజర్లో మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఐడెంటిఫై ది ప్రాబ్లం. మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది, లేకపోతే మీరు దేనికైతే సొల్యూషన్ కావాలనుకుంటున్నారు ముందు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ డేటా కలెక్షన్. డేటా కలెక్షన్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేయండి. కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ relevant to that problem. Analyze that information. Analyzing information in the sense understand that information or make sense out of that information. After analyzing that information, now ఇది అనలైజ్ చేసేసరికి మీకు కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయండి. ఈ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ అరైజ్ అవుతాయి. సో యూ విల్ డెవలప్ alternative solutions here. After developing alternative solutions, evaluate each and every solution. ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ని ఎగ్జామిన్ చేయండి. మీరు ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఎలా చేస్తారు? చాలా సింపుల్ అండి. దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ని డిసడ్వాంటేజెస్ని బేస్ చేసుకొని అనలైజ్ చేయండి. అలా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత విచ్ ఎవర్ సొల్యూషన్ హ్యావ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్, pick that solution. This is what a theory of decision making. Even this theory of decision making is applied by each and every common man. ఒక బిజినెస్ రన్ చేసేవాడు కావచ్చు, ఒక కామన్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు, ఒక స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ థియరీని అప్లై చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యాజ్ యూజువల్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. ఓకే, చూడండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. I'll wait for a while. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి అడగండి. I'll clear your doubts. Let me know if you have any doubts. ప్లీజ్ గో త్రూ ది స్లైడ్ వన్స్. ఒకసారి ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న స్లైడ్ ఒకసారి చూడండి. ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పేర్లు ఉంటాయండి. ఆ సబ్జెక్ట్కి మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్తో ఎలా రిలేట్ అవుతుంది, ఇదే మన కాన్సెప్ట్ అండి. ఇందులో మీకు ఏమైనా అర్థం కానిది ఏదైనా ఉంటే ఆ చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ బెటర్. ఓకే, సో డౌట్స్ ఏమి లేవు అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. What are the roles and responsibilities of a managerial economist? Okay, before starting this, I have a doubt here. ఇక్కడ చూడండి 7th, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. అంటే మనం మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్కి కంప్యూటర్ సైన్స్తో ఎలా రిలేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్తో రిలేట్ చేయడం అంటే మనం బిజినెస్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ టెక్నిక్ని యూస్ చేస్తామండి. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ యూస్ చేస్తాము అని అంటే ఇండైరెక్ట్గా వీఆర్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఓవర్ దేర్. నేను బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాబబులీ ఒక టాలీ సాఫ్ట్వేర్ వాడచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాబబులీ కంప్యూటర్ని వేరే ఏదైనా ఒక పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ హియర్. దిస్ ఈస్ కంప్యూటర్ సైన్స్
and its relation with managerial economics. Managerial economics ki computer science ki relation adena. మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ని వాడొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ని వాడొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్డ్ కమ్స్ అండర్ కంప్యూటర్ సైన్స్. So we will use that technique over here and thereby get a get an effective functioning of your business activities. Okay, so that's all for today. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. Okay, fine, thank you.